बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक ट्रेडर्स। दा ज़मून सेकंड क्लास दे द फॉरेक्स ट्रेडिंग कम च मूं स्पेशली अरेंज करे दे द बिगनर्स द पारा द दे क्लास च कम फर्स्ट टॉपिक दे आगा दे टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन फाइनेंशियल मार्केट्स। मूं द पारा कम टाइप ऑफ ट्रेडर जोड़े दिल पकार दी एज अ बिगनर ज़मून द पारा रिकमेंडेड दे च मूं सेफली प्ले को प मार्केट के च ज़मून द स्टॉप लॉस च ज़मून द एसएल रेशो आगा कम रशी, ज़मून द लॉस रेशो कम रशी और द प्रॉफिट रेशो मूं मेंटेन ओसातु और मूं ता सोमरा अमाउंट ज़रूरत थे एज अ बिगनर च मूं स्टार्ट वाखलू। बल टॉपिक थे मूं सरा फॉरेक्स ट्रेडिंग सेशन दा डेर इम्पोर्टेंट रोल प्ले कई फॉरेक्स ट्रेडिंग के द दे पे जंदल ज़मून द पारा डेर ज़रूरी दे एज अ बिगनर ट्रेडर। मूं द पारा न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशन, एशियन सेशन के ट्रेड देखी कम सेशन के ट्रेड कोल पकार दे मूं द पारा एज अ बिगनर मूं द पारा कम सेशन रिकमेंडेड दे च मूं प आगे के ट्रेड उको प कम सेशन के द करेंसी द पारा वॉल्यूम राजी, प कम सेशन के द कमोडिटीज द पारा मैनिपुलेशन यानी वॉल्यूम राजी। प लास्ट के च कम टॉपिक थे मूं सरा कम चे फॉरेक्स ट्रेडिंग बिगनर्स कोर्स ज़मून नीमगढ़ दे आगा दे फॉरेक्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज। प दे टॉपिक के बमूं डिस्कस को द फॉरेक्स बेसिक टर्मिनोलॉजीज यानी व्हाट इज पिप्स, लेवरेज सतवई, मार्जिन सतवई, टाइप ऑफ ऑर्डर्स मूं सरा सूदी नो राजा चिननी क्लास स्टार्ट को खान ज़मून द क्लास च कम फर्स्ट टॉपिक थे आगा दे टाइप ऑफ ट्रेडर्स इन फॉरेक्स मार्केट। फर्स्ट नंबर दे पके मूं सरा स्कैल्पर ट्रेडर्स, डे ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स, पोजीशन ट्रेडर्स कम तचे इन्वेस्टर्स हम मिलिशे। बल्ले पके एल्गो ट्रेडर, एल्गोरिथमिक ट्रेडर्स, बल्ले न्यूज़ ट्रेडर नो राजे च दा एक्सप्लेन को वन बाय वन च कम टाइप ऑफ ट्रेडर ज़मून द पारा बेस्ट थे और संग दा कार कई। फर्स्ट नंबर दे पके सरा स्कैल्पर्स। स्कैल्पर ट्रेडर आगा ट्रेडर तवीलिशी चिकम पोजीशन ओपन की और क्लोज की विद इन सेकंड और मिनट्स मीन्स यो सो पिप्स मूव गेन की विद इन सेकंड और मिनट्स चिकम पोजीशन क्लोज ची आगे तमुंग स्कैल्पर ट्रेडर्स वेलिशु तदे चिकम एडवांटेजेस दी आगा दी मुसरा क्विक प्रॉफिट मुंगता क्विक प्रॉफिट की दीशी मुंगता ज़रूरत निश्ता चे couple of hours or days mung screen ta kinu ya zamung position open wi no das is paki nishta quick profit mung ta ki dishi bal pake de no overnight risk kam paki nishta obviously within second or minutes chikam trades close shin wage ke overnight risk hum ne wi jaga che trade closed quickly bal advantages de many trading opportunities daily the hourly एंड वीकली पर नस्बत बांधे मूसरा प M1 और प M5 मिनट टाइम फ्रेम बांधे मूसरा अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिलावी दीश द दे चिकम डिसएडवांटेजेस दे अगा दी वेरी स्ट्रेसफुल दे सड़े डेर गट वर्ड विद अगे वजह दा दा M1 और M5 मूंग एज अ एंट्री कंफर्मेशन यूज़ को प दे बांधे मूंग ट्रेड ना खलो जिका दा डेर ट्रैप हुई प M1 और M5 बांधे मार्केट बेरिश हुई ओवरऑल च मूंग हार्ली और डेली कैंडल्स उगुरु पर आगे की मार्केट बुलिश हुई नो पदे वजह बांधे मूंग दा अवॉइड को स्कैल्पर ट्रेडर बल्ले हाई ट्रांजैक्शन कॉस्ट पे रतलीशी स्प्रेड शो कमीशन शो दादा ब्रोकर्स पायदा दा नो मूंग दोना प्रॉफिट न कुसुन च मूंग ना प स्प्रेड कीजी और प कमीशन कीजी बल्ले नीड फास्ट एग्जीक्यूशन एंड स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन द स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन ज़रूरत थे फास्ट एग्जीक्यूशन पकार दे द दे द पारा बिगनर ट्रेडर द निशी कोले आवासा दोनों स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नेवी स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट वसर नेवी स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी नेवी नो आगा च द सीजन नेवी नो द ट्रेडिंग स्कैल्पर ट्रेडर आगा एज अ बिगनर निशी कोले नो द जमुंग न दे रिकमेंड च मुंग एज अ बिगनर द स्टार्ट को बल टाइप ऑफ ट्रेडर्स दिम सरा डे ट्रेडर्स ओपन एंड क्लोज ट्रेडर विद इन द सेम डे ओवरनाइट इन होल्ड कई सेम डे मींस सार के आगा ट्रेड उलगो माहा मजीगर के आगा क्लोज को मीन्स चिलांग सरा डे ट्रेडर के रागे तो दे चिकम एडवांटेजेस दे आगा दे नो ओवरनाइट रिस्क पकी निश्ता अ कपल ऑफ हावर्स हिट आवर टारगेट मीन्स 2 घंटों की जमुंग चिकम मार्केट ते जमुंग टीपी हिट कूलिशी जमुंग टारगेट हिट कूलिशी मेनी इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज देयर अपॉर्चुनिटीज मुंता मिलावी दीशी एवरी डे दे चिकम डिसएडवांटेजेस दे आगा दे टाइम कंज्यूमिंग मस्ट वॉच डेली मार्केट्स दा पकी तो दे पर डिसएडवांटेजेस के दा यो बेनिफिट तुम सरा एज अ बिगनर ट्रेडर जिका चिमु मार्केट डेली वॉच को डेली गुरु डेली एनालाइज को मुंग ता पता लगी च मार्केट सिंग मूव को यो मूव जमुंग जहन की कीनी
نو دا د دې چې کوم ډیس اډوانټیجز دي نو زه دا زمونږ را روان وخت کې په ډیسپلن کې را روان په ټریډینګ کې مونږ ډېر اهم کردار ډېر اهم رول پلی کوي. سټریسفل ډیورینګ های ولیټیلیټي، په های ولیټیلیټي کې دا ډېر سټریسفل وي. د دې مطلب دا دی چې کله مارکیټ ولیټایل وي نو مونږ به ټریډ نه کوو. مونږ به ټریډ ځکه نه کوو چې مونږ ځان ته یو پی او آی سلیکشن وکړو، یو پوینټ اف انټرسټ مونږ ځان ته سلیکټ کړو، مارکیټ هغه ځای ته راغی، ریسپیکټ یې ورنکړو یا یې بریک کړو یا مونږ ته لایټ ټایم فریم انټري میلاو نه شو نو مونږ به ټریډ نه کوو. بل ټایپ اف ډس اډوانټیجز دی ریکوایرز کنسسټنټ فوکس اینڈ ډسپلن. نو دا مونږ سره یو ګډ یو ښه خبره ده چې مونږ دپاره کنسسټنټ فوکس پکار دی په مارکیټ باندې، بل مونږ ته ډسپلن پکار دی. بل دی سوینګ ټریډرز. سوینګ ټریډرز هغه ټریډر ته ویلی شي چې 7 ډیز 2 ویکس مین هفته 2 هفتې هغه خو هم ټریډ هولډ کی. بل د دې چې کوم اډوانټیجز دی هغه مونږ سره دی لیس سکرین ټایم. مونږ سکرین ټایم باندې مطلب سکرین ته لږ ټایم ناست یو، مینس چې مونږ رالو یو پی او ایم ځان ته مار کړه، زمونږ انالیسس مطابق هغه لاړه، بس انټر شو مونږ ټریډ ته، بس دین نو نیډ ټو چیک چارت ا فیو ټایمز ډیلی، مینس 2-3 ټایم مونږ خپل چارت کتی شو، خپل ټریډ کتی شو، د خپل ټریډ جنرالینګ کولی شو. بل پکې بینیفټ دی لارجر پروفیټ پوټینشل کمپیر ټو سکیلپینګ ډے ټریډ. obviously ظاهره خبره ده مونږ چې سوینګ ټریډ کوو د 2 ویکس اور 1 ویکس دپاره مونږ هولډ کوو نو هغه د هغې کې به موو هم زیات راځي. په ټریډینګ کې دا خبره ډېره زیاته ضرور ده چې زمونږ دلته په پیشنس باندې پیسې جوړېږي، په پیشنس باندې مونږ پراپټ جوړولی شو. بل اډوانټیجز دی ګډ بیلنس بټوین ټایم اینډ ریوارډ. د ټایم سره سره مونږ ته ریوارډ هم ښه میلاویږي. د دې چې کوم ډس اډوانټیجز دی هغه دی ټریډز افیکټډ بای اوور نایټ نیوز اور ایونټ. زمونږ ټریډ افیکټ کیدی شي د اوور نایټ د وجې اکثر مارکیټ ګیپ اپ ګیپ ډاون ورکي، نیوز دپاره ګلوبل سچویشن مختلف داسې د کرنسي دپاره یا مونږ چې کوم څیز کې ټریډ کوو د هغې دپاره چې داسې نیوز راشي چې هغه بیډ وي نو مونږ ته نقصان کیدی شي. بل دی ریکوایرز پیشنس ټو ویټ فار سیټ اپ. ډېر صبر مونږ ته پکار دی، ډېر پیشنس مونږ ته پکار دی. ایز ا بګنر ټریډر هغه دومره مونږ نشو کولی، نو که تاسو کولی شئ پیشنس کولی شئ صبر کولی شئ نو دا یو ښه اپورچونیټیز دی چې تاسو سوینګ ټریډر طرف ته لاړ شئ. بل دی ریسک اف هولډینګ ډیورینګ ویکینډز. ویکینډز پورې مونږ هولډ کولی شو، 1 ویک 2 ویک 3 ویک نو هغې کې مارکیټ ګیپس هم ورکولی شي، مینز ایوریثینګ مونږ سره کیدی شي پاسبل ده، زمونږ فیور اگین هم تلی شي نو دا مونږ سره یو بیډ پوینټ دی. بل ټایپ دی پوزیشن ټریډرز، کوم ته چې انویسټر هم ویلی شي. پوزیشن ټریډر هولډ دیئر ټریډز فار منثس اور ایون ایئرز. منتھلی کوارټرلی ایئرلی هم پوزیشن ټریډرز چې کوم دی هغه خپل ټریډ هولډ کړی وي. خو د دې کې چې کوم اډوانټیجز دی هغه دی لیست سټریسفل مین دا سټریسفل نه زموږ دپاره نت افیکټډ بای ډیلی ولیټیلیټي. نو مونږ ته ډیلی پروا نه کوي، مینز مونږ رالو انویسټرز یو، مونږ انویسټمنټ وکړو بس دین ختم، سکرین ټایم ارڅه ختم. مونږ چې ګورو نو مونږ به منتھلی ګورو اور ایئرلی به ګورو، 2-3 کاله پس به مونږ د هغه څیز نه پراپټ اوچتو. کیچ ایوری لارج مارکیټ مووز. غټ موو به مونږ هر غټ موو مونږ کیچ کولی شو ایزیلی، ځکه چې مونږ چې کله پوزیشن ټریډر کوو د دې دپاره ډیلی ویکلی ټایم فریم مونږ ګورو، د هغې مطابق مونږ انالیسس کوو او په ټریډ کې انټر کیږو. ریکوایرز لیټل ټایم ان فرنٹ آف سکرین. obviously ظاهره خبره ده 1 ټایم اور 2 ټایم مونږ انالیسس وکړو، زمونږ انالیسس مطابق ارس روان دی، بس بیا مونږ ته چارت کتلو ته ضرورت نشته. مونږ به 2 کاله 3 کاله 4 کاله 5 کاله پورې هم مونږ چارت ته چې نو ناس مونږ انویسټمنټ کړی دی بس دین سټاپ. بل د دې چې کوم ډس اډوانټیجز دی هغه دی ریکوایرز لارج کیپیټل. مینس چې مونږ ته ایز ا بګنر د 1 لاک 2 لاک ډالر ضرورت دی، نو هلته مونږ پوزیشن ټریډرز په 100 ډالر خو مونږ پوزیشن ټریډر نشو جوړېدی، ځکه چې هغه خو به دونه به زموږ سټاپ لاس چې هغه بس نیمه پورې به مارکیټ راغلی دی زموږ سټاپ لاس به هیټ کړی وي. بل دی ویری سلو ریټرنز کمپیر ټو شارټ ټرم سټایل. ډېر کم ریټرنز مونږ ته میلاوي دي شي د شارټ ټرم ټریډینګ سټایل په بنیاد باندې. سترانګ فنډامنټل نالج نیډډ. مونږ ته یو سترانګ فنډامنټل نالج ضرورت دی، مینس چې مونږ دا پته ولګو چې دا کوین یا دا کرنسی یا دا سټاک په را روان وخت کې کوم طرف ته تلی شي، نو د فنډامنټل نالج ورته ډېر سخت ضرورت دی. بل دی مونږ سره الګو ټریډر. الګو ټریډرز دا تاسو به کتلی وي په ټیک ټاک باندې ډېر فیمس دی، خو مونږ یې نه ریکمنډ کوو. د هغې وجه دا ده چې د لوس ریشو پکې ډېره زیاته ده.
په سافټویر باندې کیږي، په ES باندې کیږي، په بوټس باندې کیږي. دا موږ اتوماتیکلی ټریډ اوپن کوي او کلوز کوي. دې کې ایموشن نه وي، ټول ارس بیسډ آن رولز وي، الګوریتم وي، 24/7 سٹارټ وي. موږ ته ضرورت کې دي چې د کوډینګ نالج ضرورت دی، خو چې کله مارکیټ ان ایکسپیکټډ کنډیشن کې وي نو دا زموږ لوس هم کولی شي او به انتها لوس کولی شي. بل موږ سره دی نیوز ټریډرز. نیوز ټریډر به موږ را روان وخت کې به ان شاء الله موږ په دې فنډامنټل نیوز دی ته وي، په دې به موږ فل کلاس اخلو او خایو به چې ایز ا فنډامنټل موږ وګورو چې موږ سره کوم نیوز رالل، یعنی NFP نیوز رالل، CPI رالل، PPI رالل، انټرست ریټ کټ شو، زیات شو، د دې څه بینیفټ کیدی شي، د دې څه نقصان کیدی شي. نو دا ټول به ان شاء الله موږ را روان کلاس کې ډسکس کوو. یو غټ لیکچر به موږ په دې اخلو، خو به هر حال ته راغلی دی نیوز ټریډرز. نو دا یو ټایپ آف ټریډرز دی، نو دا موږ ایکسپلین کوو. دا موږ د نیوز اور ایونټس اور ګلوبل اکنامک نیوز باندې موږ ټریډ کوو چې په دنیا کې څه حالات سٹارټ دي، د یو کرنسی د پاره بیډ نیوز دی که ګډ نیوز دی، د هغې د پاره کوم چې سنټرل بینکس دي د هغې په بنیاد موږ ټریډ کوو. نیوز ټریډر ټریډ کوي. دې کې چې کوم پراپرټ جوړیږي هغه چې نیوز ریلیز شي د کرنسی د پاره، د کماډیټیز د پاره، د سټاکس د پاره، د یو کوین د پاره، نو د هغې مطابق هغه چې کوم اپ اینڈ ډاون کوي په هغې کې موږ ټریډ کوو. موږ پراپرټ هم جوړولی شو، خو د لوس ریشو پکې زیاته ده. هیوج پراپرټ ان منټس، په یو منټ کې په کوم چې دا های والیوم والا نیوز دی، های ولټایل نیوز دی، NFP نیوز شو کوم کې چې ډېر های مینیپولیشن راځي، نو په یو منټ کې موږ سره 100 to 200 پپس موومنټ هم کیږي. نو موږ پکې ډېر ښه پراپرټ جوړولی شو، خو دا ویری ریسکی دی، ډېر های ریسکی دی. مینس چې چاته پته نه لګي چې مارکیټ په ویک پرېږدي، مارکیټ زموږ فیور کې لاړ شي، مارکیټ موږ له لوس راکوي که پراپرټ راکوي، دا ډېر ریسکی دی. سپریډ پکې ډېر زیات وي، سلیپیج پکې بروکرز کوي، نو دا ټوله د بروکرز پیدا ده. مکمل زموږ 90% د لوس ریشو، د لوس چې کومه ریشو ده هغه موږ ته ملاویدی شي، مینس زموږ لوس کیدی شي. بل ټاپک دی کیپیټل نیډډ بای ټریډر ټایپ. د کوم ټایپ اف ټریډر دپاره موږ ته څومره انویسټمنټ ضرورت دی. فرست نمبر دی سکیلپرز. نیډ سمال ټو میډیم کیپیټل، مینز موږ ته د $500 نه $2000 پورې ضرورت دی، خو دا های ریسکی دی، ډېر های ریسکی دی، موږ سټوډنټ ته نه ریکمنډ کوو. بل دی ډے ټریډرز. د ډے ټریډرز دپاره د میډیم والیوم، د میډیم کیپیټل ضرورت دی. مینز $1000 نه والا $5000 پورې موږ سره چې انویسټمنټ وي نو موږ پې خو سیفلی په مارکیټ کې پلی کولی شو، خپل پراپرټ پې کولی شو، خپل منتلی چې کم ارننګ وي هغه موږ ښه کولی شو. فنډډ اکاونټس ډېر زیات مشهور دي د ډے ټریډرز دپاره. را روان وخت کې به انشاءالله موږ په فنډډ باندې هم کلاسز اخلي چې فنډډ اکاونټس څه ته وایي. مینز دا یو سمپلی زه تاسو ته وایم، فنډډ اکاونټ یو کمپنی وي، هغه تاسو به هغې ته لږ فیس جمع کړئ او هغه تاسو له غټ اکاونټ درکړي. مینز $100 موږ جمع کړو، هغه موږ له د $10,000 کیپیټل راکړي د ټریډ دپاره. نو ډے ټریډرز څنګه چې مخکې مو خبره وکړه دا زموږ ریکمنډډ دی. کیپیټل هم پکې دونه نه دی، میډیم کیپیټل پکې لګي او ریکمنډډ دی، موږ سیفلی پلی کولی شو په مارکیټ کې. بل دی سوینګ ټریډرز. د سوینګ ټریډر دپاره چې موږ ته کم کیپیټل ضرورت دی هغه دی $5000 نه والا $20000. obviously موږ په $200 باندې سوینګ ټریډ نشو کولی. زموږ د لوس ریشو چې کم ده، زموږ د لوس ډسټنس چې کم دی هغه ډېر غټ وي، ځکه چې موږ په های ټایم فریم باندې انالیسس کوو، نو د هغې مطابق موږ خپل لوس او خپل ټیک پراپرټ سیټ کوو. نو که تاسو سره $5000 نه $20000 پورې وي نو تاسو بالکل سوینګ ټریډرز طرف ته تلی شئ. ډېر سیف ماډل دی، ډېر ښه پراپرټ پکې جنریټ کیږي. بل دی انویسټر ټریډرز، پوزیشن ټریډرز. دې دپاره ډېر زیات کیپیټل ضرورت دی. مینس 25000 نه والا $1,00,000 پورې ملیون اینڈ بلیون آف ډالرز وي انویسټر سره هغوی په مارکیټ کې پلی کوي. لانګ ټرم پوزیشن به مونږ هولډ کوو او سټاپ لاس به زمونږ ډېر غټ وي. مونږ به ډېر پیشنس کوو. د سمال اکاونټ ډاون ټو ورک ویل، سمال اکاونټ خبره نه ده، مینس چې سمال اکاونټ کار نشي کولی دلته. دا سوټډ د موسټلی دا انویسټر اور انسټیټیوشن، ځکه چې هغوی سره په $billion انویسټمنټ وي، هغه په مارکیټ کې انویسټ کوي او هغه بیا تقریبا 1 کال 2 کاله پس هغوی خپل پوزیشن کلوز کوي. بل ټاپک دی موږ سره فارکس مارکیټ سیشنز. فارکس مارکیټ هو obviously 24 hours start وي، خو دا موږ سره فردر بیا 4 مین سیشنز کې ډیوایډ شوی دی. کوم ته چې سډنی سیشن ویلی شي، سیکنډ نمبر ټوکیو سیشن، لندن سیشن او نیویارک سیشن. راځئ چې دا ایکسپلین کو چې کوم کې لیکویډیټي کم وي، کوم کې د کم سیشن د کرنسی دپاره بیسټ دی، کوم سیشن
د کموډیټیز د لپاره بیسټ دی، کم سیشن د یو اس انډسز د لپاره بیسټ دی. نو راځي چې دا سټډي کوو. پس نمبر مو سره دی سیډنی سیشن. سیډنی سیشن پاکستانی ټایم سار 4 بجو نه والا د غرمې 1 بجې پورې د اوپن وي. د کې لو لیکویډیټي وي چې کم کرنسی مونږ ټریډ کولی شو، کم پیرز مونږ ټریډ کولی شو، سوري یو ډی یو اس ډی شو، ان زد ډی یو اس ډی شو، یو اس ډی جی پی وای شو، مونږ سمپلی د کې کرنسی ټریډ کولی شو. بل د مونږ سره ټوکیو سیشن کم ته چې ایشین سیشن هم ویل شي، دا مونږ سره 5 بجو نه والا 2 بجو پورې سٹارټ وي. بیسټ فار د کم کرنسی د لپاره بیسټ جی پی وای یو ډی ان زد ډی پیرز د لپاره بیسټ دی. میډیم ولیټیلیټي یو پکې ایز ا بګنر دا مونږ د کې مونږ ټریډ کولی شو، دا زموږ لپاره بیسټ دی. بل د لندن سیشن کم ته چې یورپین سیشن هم ویل شي، دا د غرمې 12 بجو نه والا د شپې 9 بجو پورې دا سیشن مونږ سره اوپن وي. دا بیسټ دی د یورو جی بی پی سی چپ پیرز د لپاره هاي لیکویډیټي وي، هاي ولیټیلیټي یو پکې، او اسپیشلی بیا چې کله لندن سیشن اینڈ نیویارک سیشن چې بیا اورلیپ شي نو بیا موږ سره نور هم ولیټیلیټي زیاته شي. بل لاست کې چې کم سیشن دی موږ سره هغه د نیویارک سیشن کم ته چې امریکن سیشن هم ویل شي، هغه د ماښام مازدیګر ترمنځ 5 بجو نه سٹارټ کیږي او د 2 بجو ترمنځ پورې وي د شپې مین سحر هم ویل شو، ځکه چې د 12 نه پس خور ډای بیا چینج شي. بیسټ فار یو اس ټی پیرز کموډیټیز د لپاره بیسټ دی، د یو اس ډی چې کم پیرز دی هغه د لپاره بیسټ دی، او د یو اس انډسز د لپاره بیسټ دی. هاي ولیټیلیټي یو پکې اسپیشلی ډیورینګ نیوز ریلیز، اسپیشلی د یو اس ډی د لپاره چې کم نیوز ریلیز شي هغه کې ډیر زیات ولټایل وي. هاي لیکویډیټي مو سره کله وي چې کله مو سره سیشنز اورلیپ شي. لندن پلس نیویارک چې کله مو سره اورلیپ شي هایست ولیټیلیټي اف د ډے مو سره مارکیټ کې ملاوي دي شي. یو اس ډی، جی بی پی یو اس ډی، ګولډ، یو اس انډسز د دې لپاره دا بیسټ دی، ته کې ډیر زیات ولټایل وي، ډیر زیات والیوم پکې راځي. بل دی ټوکیو اینڈ لندن اورلیپ کم چې ایشین سیشن دی او لندن سیشن دی، د کې میډیم ولیټیلیټي یو پکې د یورو جی پی وای اینڈ جی بی پی جی پی وای د لپاره بیسټ دی، د کې ډیر ښه والیوم راتلی شي مو سره. بل ټاپک دی ویچ سیشن از بیسټ، کم سیشن مونږ سره بیسټ دی ایز ا بګنر زموږ ریکمنډډ دی. د کرنسی د لپاره کم سیشن کې والیوم راځي، د یو اس انډسز د لپاره کم سیشن کې والیوم راځي، فور کموډیټیز کم سیشن کې والیوم راځي. نو لندن پلس نیویارک سیشن کې د یورو یو اس ډی، جی بی پی یو اس ډی، جی بی پی جی پی وای شو، مین د کرنسی د لپاره هر یو سیشن بیسټ دی. لندن اینڈ نیویارک سیشن چې کله اورلیپ شي د کې ډیر هاي ولیټیلیټي وي. ټوکیو اینڈ سیډنی سیشن چې کم سار 4 بجې 5 بجې سٹارټ کیږي نو هغه کې ډیر زیات والیوم وي. فار انډسز یو اس انډسز چې کوم د نسډاق شو، اس ان پی 500 شو، دا نیویارک سیشن کې موږ سره ډیر هاي ولټایل وي، هاي والیوم پکې راځي. په لندن سیشن کې موږ سره ډیکس جرمنی 440 اف تی اس ای 100 د موږ سره په لندن سیشن کې ډیر زیات ولټایل وي. بل فار کموډیټیز ګولډ، سلور، آیل د نیویارک سیشن کې ډیر زیات ولټایل وي، ځکه چې یو اس ډی پرایز اگینست موو کوي، اسپیشلی بیا چې نیوز راشي نو هغه کې بیا نور هم د دې والیوم زیات وي. پرو ټپ دا دی چې ایز ا بګنر ټریډر زموږ لپاره لندن سیشن بیسټ دی. د هغې وجه دا ده چې موږ سره هاي لیکویډیټي وي او کلیر ټرند وي، لیس سلیپیج وي، مینز موږ سره بروکر سلیپیج نشي کولی، موږ ته ټرند کلیر وي او لیکویډیټي هم پکې ښه وي. زموږ د پرافټ ودن کپل اف هاورز موږ ته خپل پرافټ کیدی شي، زموږ ټارګټ هټ کیدی شي. بل دی ګولډ اینڈ انډسز موو سټرانګسټ ان نیویارک سیشن. څنګه چې تاسو ته مو ویلې چې کموډیټیز او انډسز په نیویارک سیشن کې ډیر زیات ولټایل وي، اسپیشلی 2-3 غنټې مخکې چې کله مارکیټ کله سیشن اوپن کیږي. بل ټاپک دی مو سره فارکس ټریډینګ سیشن پاکستانی ټایم، تاسو ته هم وی سار 4 بجو نه والا 1 بجې پورې د غرمې سیډنی سیشن اوپن وی. بیا لندن سیشن چې کم دی هغه ته یورپین سیشن ویلی شو، سوري ټوکیو سیشن 5 بجو نه والا 2 بجو پورې. لندن سیشن چې مو سره اوپن وی هغه د 12 بجو نه والا 9 بجو پورې اوپن وی. نیویارک سیشن چې دی هغه د 5 بجو نه والا 2 بجو پورې اوپن وی. هاي لیکویډیټي اورلیپس په پاکستانی ټایم مو سره کم ټایمز کې مارکیټ کې زیات والیوم راتلی شي. نو لندن پلس نیویارک سیشن چې کله اورلیپ شي مینز د 5 بجو نه والا د ماښام مازدیګر ترمنځ 5 بجو نه والا د شپې 9 بجو پورې موږ سره په مارکیټ کې په هر یو پیر کې په هر یو کموډیټیز کې په هر یو کرنسی کې موږ سره هاي والیوم وي.
best to trade euro USD, GBP USD, gold and US indices. ټوکیو پلس لندن چې اورلیپ شي دا زموږ دپاره د کرنسي دپاره ډېر بیسټ دی. د دې ټایمنګ دی د غرمې 12 بجو نه والا 2 بجو پورې. د جی پی واي پیرز دپاره موږ سره ډېر بیسټ دی دا سیشنز چې کله اورلیپ شي. په لاست کې چې کم ټاپک دی موږ سره کم ته چې موږ د فارکس ټریډنګ لینګویج هم ویلی شو دا چې موږ نه ایکسپلین کړی او دا چې موږ کتلی نی او دا چې موږ ذهن کې کینولی نی نو زموږ د فارکس ټریډنګ چې دا کم بګنر کورس دی دا زموږ اسې ابس دی او را روان وخت کې موږ ته ډېر مسلې پیدا کېدی شي د دې وجې نه ځکه چې د دې ذهن کې کینول دا ډېر زیات ضرور دی په دې باندې ځان پویول دا ډېر زیات ضرور دی. فارکس بیسک ټرمینالوجیز اینڈ مارکیټ ایسنشل. پس نمبر چې موږ سره کوم پوینټ ته پکې هغه دی بیس کرنسی اینڈ کوټ کرنسی. بیس کرنسی او کوټ کرنسی څه ته وایي؟ مینز یو پیر دی یورو یو ایس ډي شو. یورو یو ایس ډي کې چې دا کم یورو دی مینز چې دا موږ سره بیس کرنسی ده. کوم چې کوټ کرنسی ده هغه سیکنډ کرنسی ته وایي. مینز یو ایس ډي موږ سره کوټ کرنسی ده دا د یو بل اګینسټ ټریډ کیږي. موږ وایي چې یورو یو ایس ډي به برځي نو موږ یورو ایس ډي بای کو گو یو ایس ډي اتوماتیکلی سیل کو. مونږ انالیسس وکړو مونږ وایو چې یورو یو ایس ډي پیر دی یورو به ډاون ځي نو مونږ یورو کې شارټ ولګو مینز سیل کو. د دې مطلب دا چې مونږ یو ایس ډي واغوښتو او یورو شارټ کړه. بل چې مونږ کم مین ټاپک دی هغه دی واټ از پیپس. پوینټ ان پرسنټیج یا پرسنټیج ان پوینټ د سمالست سټینډرډ یونټ اف موومنٹ ان ا کرنسی پیر پرایس. اوس مونږ خو داسې نشو ویلی چې مارکیټ بره لاړه مارکیټ ښکته لاړه داسې ویلی شو خو داسې خو نشو ویلی لکه یو سپیسیفیک نوم مونږ سره نشته. په مارکیټ کې چې کم اپ اینډ ډاون کیږي دا د دې دپاره مونږ یو خپل سپیسیفیک نوم دی له ورکړی دی هغې ته پیپس ویلی شي. یعنی اوس مونږ یو ځای ته ځو نو مونږ خو داسې نشو ویلی چې دونه کیلوګرام مزل دی. ابویسلی غلطه خبره ده کیلومیټرز به مونږ یادو. مونږ چې یو څیز تلو نو مونږ به په کیلوګرام کې تلو. نو داسې دلته په فارکس ټریډنګ کې چې کوم مونږ سره د مارکیټ مینیپولیشن کوي اپ اینډ ډاون کیږي نو دا مونږ په پیپس کې کاونټ کوو. د دې فار موسٹ فیرز 1 پیپس د څونه برابر دی؟ د پوینټ نه پس چې کوم څلورمه انسه ده هغه موږ سره 1 پیپس راځي. بیا چې د پوینټ نه پس موږ سره په زیاتر پیرز کې د پوینټ نه پس موږ سره تھرډ نمبر هنسه راځي نو موږ هغه 10 پیپس کاونټ کوو. بیا چې 2 نمبر راځي موږ 100 پیپس داسې ورپسې رو راځه. یعنی مثال کې طور پر یورو یو ایس ډي پیر دی د یورو یو ایس ډي پیر چې کوم پرایس دی هغه موو وکړو خپل پرایس دی 1.1050 د هغې نه موو وکړو 1.1051 نو دیټس مینس چې موږ سره 1 پیپس چینج راغی موږ سره 1 پیپ مارکیټ اپ وکړو یا ډاون کو مین اپ لاړو یا ښکته راغی. بل د موږ سره لاټ سایز په سټینډرډ لاټ کې موږ سره 1 لیک یونټس وي. په مینی لاټ کې موږ سره 10,000 یونټ وي. په مایکرو لاټ کې موږ سره 1,000 یونټ وي. دا به موږ پراپر په ریسک مینجمنټ کلاس کې ډسکس کوو چې لاټ سایز به څنګه کیلکولیټ کوو لاټ سایز به څنګه سلیکشن کوو د اکاونټ مطابق د ریسک مینجمنټ مطابق دا ټول به انشاءالله موږ هلته ډیټیل کې ډسکس کوو. هلته بګنر کورس دی لږ ستاسو دپاره ضروري دی چې تاسو صرف هغه مایند کې ناستې وي. لیوریج اینډ مارجن څه ته وایي؟ لیوریج مین ټریډنګ پاور. د بروکر د طرفه ملاویږي چې موږ ټریډ وکړو. مینس اوس زیاتر بروکر دی هغه الو کوي 1:100. د دې مطلب دا دی چې $1 به زمونږ وي $100 به موږ ته د بروکر د طرفه ملاویږي. بل د موږ سره مارجن منی لاکډ by trader by broker to open trade. موږ چې کم ټریډ اوپن کړی دی نو هغه پیسې چې کم دی هغه زموږ بروکر سره لاګ شي. الریډي obviously زموږ په ټریډ اوپن دی نو خامخا زموږ چې کمې پیسې دي هغه لاګ شي بروکر ته نو دې ته مارجن وي. بل د سپریډ اینډ کمیشن. سپریډ اینډ کمیشن څه ته وایي؟ دا ټوله د بروکر فایده ده. داسې بروکر به موږ سلیکټ کوو چې هغه کې سپریډ کم وي کمیشن فری وي کمیشن پکې نه وي. که تاسو خیال کړی وي په امټیپایو کې یا زیاتر ټریډز کې یا زیاتر بروکرز کې په هغې کې موږ سره پرایس په یو ځای باندې یعنی ټریډینګ کې چې موږ کوم انالیسس وکړو او راشو په هغه پوینټ موږ بای کوو په هغه پوینټ زموږ ټریډ نه لګي یا بره لګي یا ښکته لګي. دې کې چې تامانس کې کم ګیپ دی دې ته سپریډ وایي او دا د بروکر پیدا ده. ټایټ سپریډ ګډ فار ټریډرز چې کم سپریډ وي پکې د ټریډرز دپاره بیسټ دی. بل د موږ سره ټایپ آف آرډرز. بای شو بای ته موږ لانګ هم ویلی شو سیل شو سیل ته موږ شارټ هم ویلی شو سټاپ لاس ټیک پرافټ. موږ چې یو انالیسس وکړو او مارکیټ ځي بره نو موږ زیاتر وایي بای کا که بای نه زیاتر وایي لانګ کا مینس چې موږ بای وکړو. سیل مین شارټ
شارټ ټریډ یا سیل ټریډ ورته هم ویلی شي. مونږ وایو هلکه سټاپ لاس والا ورکه مینز هغه پوینټ چې کوم مارکیټ راشي هغه ځای ته زمونږ لاس سټاپ شي. هغه پوینټ چې زمونږ په فیور کې مارکیټ لاړ شي او ټي پی هیټ کې مین زمونږ دغه ځای کې ټریډ کلوز شي او موږ ته پرافټ وشي. نو را روان کلاس کې به مونږ څه سره ډسکس کوو. چوز ا بروکر به چوز کوو چې کوم ریګولیټډ بروکر دی، سپریډ پکې کم وي، کمیشن، لیوریج اینڈ ډیپوزټ میتھډ یې اسانه، او بل به مونږ کی وائی سی کوو. د خپل اکاونټ به کی وائی سی کوو چې کوم بروکر مونږ سلیکټ کوو هغه به مونږ کی وائی سی کوو. بل به مونږ هغه امټیفایر سره کنیکټ کوو. امټیفایر چې کوم دی په هغه کې مونږ ایزیلی ټریډ کولی شو، هغه سره به مونږ کنیکټ کوو. بل دی ډیپوزټ یو ایس ډی ټو یور اکاونټ، خپل اکاونټ کې به یو ایس ډی ډیپوزټ کوو. لایو مارکیټ کې به ټریډ اوپن کوو. ریکمنډډ دی چې مونږ دا اول په ډیمو اکاونټ باندې پریکټس وکړو چې زموږ سایکالوجي، زموږ ریسک مینجمنټ، زموږ ډیسپلین سټرانګ شي. د هغې نه پس دا خبرې دي مونږ به بروکر سره اکاونټ کولاو، ډیپوزټ به پکې کوو، انویسټمنټ به څنګه کوو، ټریډ به پکې څنګه اوپن کوو، ټي پی به څنګه ورکوو، ایس ایل به څنګه ورکوو، لیمټ آرډرز به مونږ څنګه ورکوو. مینز چې لکه اوس زیاتر پاکستان دی د نیټ ایشو پکې زیاته ده، نو مونږ لیمټ آرډر ولګول مینز چې مونږ یو پوینټ اپ انټرست مارکو چې دلته د مارکیټ راشي دا زمونږ انټری ځای دی. که دلته چېرې مارکیټ راغی او زمونږ د ټریډ اوپن شي مونږ هغې له خپل سټاپ لاس هم ورکو چې د دې نه ښکته مارکیټ لاړ به زمونږ د لوس وشي، زمونږ د اټومیټیکلی ټریډ کلوز شي. بل زمونږ ایریا ته مارکیټ راغی مونږ ولا ټي پی هم ورکو مینس چې زمونږ فیور ته مارکیټ راغی او دونه زمونږ په فیور کې موو وکړو نو زمونږ ټریډ د اټومیټیکلی کلوز شي، مونږ ته پرافټ وشي. نو دا به مونږ را روان کلاس کې په ډیټیل سره انشاءالله ډسکس کوو. نو تھینک یو فار جویننګ اس. که ستاسو څه قسمه کوېسچن وي د دې ټاپک ریلیټډ، د دې ننني کلاس ریلیټډ، نو تاسو موږ نه په کمنټ سیکشن کې هم تاسو کولی شئ. لاندې زما میل دی، واتس اپ نمبر دی، په هغه کې تاسو هم رابطه کولی شئ چې څه قسمه کوېسچن وي نو تاسو زموږ نه کولی شئ. انشاءالله ملاویږو به نیکسټ کلاس کې. الله پامان.